Welcome to second video of electric charges and fields. In the last class we discussed about how to charge a body, right? Here we considered a silk material. This is silk. Silk is basically neutral. Now what is the condition of neutral? If number of protons is equal to number of electrons, then the object is said to be neutral, right? Silk is basically neutral. So now we have taken an example. What if silk contains 100 protons? This is assumption. Now if silk contains 100 protons, if there are 100 protons, there are 100 electrons, then the body is said to be neutral, right? Okay, so we have taken silk and the another material, that is glass rod. This is glass rod, right? This is glass rod. This is insulator, even this is also insulator, right? So here glass rod is also neutral. It has got say 100 protons and it has got 100 electrons. So the object is said to be neutral condition. Number of protons is equal to number of electrons. The body is said to be neutral. There is no additional charge. There is no net force. Right. Now what I do is, if I rub silk with glass rod or if I rub glass rod with silk, demonstration ಮಾಡಿ last class ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. This is basically neutral. This is basically neutral. It is not possessing any charge. Now it is also not possessing any charge. If we rub silk with the glass rod, what happens? See here, rub ಮಾಡಿದಾಗ silk in the glass rod na rub ಮಾಡಿದಾಗ there is a frictional force. Due to this frictional force, there is a temperature. Right? There is a rise in temperature for the material. When temperature increases, inside the object there are electrons and those electrons are excited. If you further supply energy, what happens? Electrons will come out of the material. Electrons silk inda horgade barabodu or glass rod inda horgade barabodu. Right? In this particular case, there are 50 electrons. Say hige ankolana, illinda electron illige bantu ankoli. Right? Some of the loosely bound electrons in glass rod are transferred to the silk. Say illinda illige 50 electrons bantu anta ankoli. So after rubbing enaitu nodi, after rubbing this is silk. Hauda, this is silk. So silk estitu protonu, there are 100 protons. ಈಗ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದ್ಲಿ. ಸೊ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. So glass rod was basically neutral. Now we have rubbed glass rod with the silk. What happens? Some of the loosely bound electrons in glass rod are transferred to the silk. ಅಲ್ಲಿ arrow mark ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ. arrow mark ಹಾಕಿದ್ರೆ glass rod ಇಂದ electrons silk ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? Okay, glass rod ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? 100 proton remain the same. Why? Proton are heavier than electrons. Proton move ಆಗಲ್ಲ. one material ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು material ಗೆ protons move ಆಗಲ್ಲ. They are heavier compared to electrons. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 electrons ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? There are only 50 electrons. Right? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are 100 protons and how many electrons are there? There are 150 electrons. See here, number of electrons are maximum. So this body is now said to be negatively charged. See here, negatively charged. Glass rod ಗೆ ಬಂದ್ರೆ here we have got 100 protons and there are 50 electrons. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So this is negatively charged.
This object has lost electrons, so this is positively charged, right? Again, now what is the condition of a charged body? What is the condition of a charged body? See here, deficit of proton, deficiency of proton kami ide, excess of electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, so the body is said to be negatively charged, or condition of charge. In this case, there are excess of protons. See here, there are deficiency of electrons, deficit of electrons, excess of protons, deficit of protons, excess of electrons, so the body is said to be electrified, right? ಈ charged ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ, that is electrified. Now the body is electrified, it is possessing electricity, and this is also possessing electricity. Charged andru ondene, electrified andru ondene. Now this is also electrified, this is also electrified. This is nothing but it is charged, it is charged. It has got a net force. It has got a net force. Now it can attract or repel some other objects. It is exerting force on other objects. Right? Okay, now this electricity we call it as frictional electricity. ಇದನ್ನ ನಾವು charged body ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, or the body is electrified. What kind of electrification it is having? That is frictional electricity. Or we call it as static electricity. Now what you mean by frictional electricity or static electricity ಅಂತಂದ್ರೆ, see here, frictional electricity ಅಂದ್ರೆ ಏನು frictional electricity ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ there is a frictional force between glass rod and the silk. Due to the frictional force there is a temperature. Due to the temperature electrons are excited and come out of the material. Right? So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಬಾಡಿ is said to be charged. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -150 ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಗ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 -50, 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು, 50 ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, 50 ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರ್ ಥ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಇದೆ. 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ each electron has got a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, right? Guys, remember, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕೂಲಮ್ ಈಸ್ SI unit of charge. SI unit of charge is SI
unit of charge is coulomb, and that is represented by C. C ಇಂದ ಅದನ್ನು represent ಬರ್ತೀವಿ. Electron carries a charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, right? See here, and that electronic charge is represented by, say, plus E or minus E or E, right? This is the symbol to represent electronic charge, or it is represented by minus Q. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಆರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, protonic charge, protonic charge, electronic charge, electronic charge, electronic charge. Each electron or proton has got a charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now see here, it has got a net force of 50 electron. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50 ಇದೆ. 50 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್, guys, this is silk, right? This is silk. Remember, silk has got net charge of 50 electron. Howda? Yes, because there are 100 protons and there are 150 electrons. 100 proton neutralizes 100 electrons, so excess net force on the silk irodestu 50 electronic charge. 50 multiplied by 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge idralide. So now the body is charged, now the body is electrified, and this electricity possessed by silk we call it as static electricity or frictional electricity anta karitivi, right? Okay, so here also we have glass rod. This is glass rod. This glass rod has got 50 protonic charge. It has got 50 protonic charge. 50 electronic charge idre 50 protonic charge ide. 50 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge ide. Now this has got electricity. This electricity we call it as static electricity or frictional electricity anta karitivi. So this is called charging. Charging hege anta gottaytu. Now see here, how to discharge a body. Discharging ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 50 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 50 electronic charge. Here it is 150 electron ಆದರೆ 100 proton ಇದೆ. ಏನಾಯಿತು, some of the loosely bound electrons in glass rod are transferred to the silk. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾ ಎರಡು ಬಾಡಿನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದರೆ, ರೈಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಬಾಡಿನೂ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ತಗೊಬಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಏರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಎರಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ಸಿಲ್ಕ್, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು, 150. ಸೊ 150ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು, 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು. 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂತು. ನೌ ದ ಬಾಡಿ is said to be, here the body is said to be neutral. See here also the body is said to be neutral, right. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there is a spark and that spark represent the body is discharging. ರೈಟ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎರಡು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗೋದು, ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು. ಚಾರ್ಜಡ್ ಬಾಡಿನ ಎಗೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ನೀ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್. There is a frictional force between tire and the road. Due to the frictional force, the body will be charged. ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಟೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈರ್ ಏನಾಯಿತು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂದ ಸ್ಟವ್ನ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಫೈರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಕ್, ರೈಟ್. ಇದು ಟ್ರಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಕ್. This is a truck.
LPG ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲೂ ಟಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅರ್ತ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಕೊಡಿ ಏನಾಗುತ್ತದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದರ್ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅರ್ತಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ತಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಟಯರ್ಸ್. ಟಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಯರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Now the truck is negatively charged. Now the truck is negatively charged. ಹೌದಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಯುವರ್ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಎನಾರ್ಮಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯರ್ನ, ಐರನ್ ವಯರ್ನ ಹೀಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. 1000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಮತ್ತೆ 1000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 1000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೀಗ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ sharing extra or excess electrons. The process of sharing excess electrons to the ground, to the earth is called earthing or grounding. See, right? ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೋಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದರೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇನು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, see what you mean by earthing. The process of sharing excess electrons to the earth is called earthing or grounding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ conductors and insulators. What do you mean by conductors and insulators? Conductors ಅಂತಂದ್ರೇನು, the materials which allow electricity to pass through them is called conductors. Whereas the materials which do not allow, materials means the material which do not allow electricity to pass through them is called insulator. Insulators ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ and electricity in our home, right? Domestic electricity. Domestic electricity. See here, static electricity ಅಂತಂದ್ರೆ silk is charged. Silk ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, 100 protons 150 electrons. 100 protons 150 electrons. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 50 electrons and each electron has got a charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಅದರದ್ದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. They are stagnant, they are at rest, but they are possessing energy, and that energy we call it as static electricity. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್, ಇದನ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈಗ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ, ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಬ್, ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವರಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, it was attracting bits of paper in the first video. Right? Alge that glass rod is exerting force on papers. Right? It may attract or it may repel. So meanwhile ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇರ್ನ ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕೂಂಬ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೂಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಂಬಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂಂಬಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕೂಂಬು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಹೇರು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕೂಂಬ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕೂಂಬ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕೂಂಬ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಏನು, ವೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್? Why they are not transferring from silk to the glass rod? ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಈಗ 10 4 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 1 ಎನರ್ಜಿ, 2 ಎನರ್ಜಿ, 3 ಎನರ್ಜಿ, 4 ಎನರ್ಜಿ, 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎನರ್ಜಿ. 1 ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೇ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 10 kg ಮೀನ್ಸ್ 10 kg ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ 10 kg ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 1 2 3 4 5 kg ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿಲ್ಕಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 9 ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ರೈಟ್. ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 6 ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು? 6 ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು? 9 ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 0 ಎನರ್ಜಿ, ಸರಿನಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 0 0, 1 ಎನರ್ಜಿ 1 ಎನರ್ಜಿ, 2 ಎನರ್ಜಿ 2 ಎನರ್ಜಿ, 3 ಎನರ್ಜಿ 3 ಎನರ್ಜಿ, 4 ಎನರ್ಜಿ 5 ಎನರ್ಜಿ, 6 ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೂ 6 ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೂ 6 ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. ನನಗೀಗ ಹೇಳಿ ನೀವು, 6 ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 9 ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 9 ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಎನರ್ಜಿ, 2 ಎನರ್ಜಿ, 3 4 5 6 ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 7ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅಥವಾ 6 ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಏನಾಯಿತು? ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 9 ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು? 6 ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಬಂತು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಎನರ್ಜಿ. Right? It depends on all these factors. And remember, first video, second video, I am talking only a basic. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ CT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರೈಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. CET ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಯಾವುದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿರೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಬೋನೇಟ್ ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಬೋನೇಟ್ ರಾಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕು, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಗ್ಲಾಸು, ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. In the first chapter, we are talking about electrostatic charges and fields. Electrostatic charges and fields. Artha aita? Okay, now
ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿದ್ದು ಐರನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರಿಂದ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನಾಯಿತು? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ದಿಸ್ ಎಸ್ ಏನು? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತನೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. Surrounding this glass rod we have a field, and that field we call it as electric field. ಇದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ repelling another plastic rod because plastic rod has got a negative charge. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೆಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಚಾರ್ಜಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. That is the least charge occupied by electron or proton, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Right? Charge SI unit ಏನಿದೆ? That is coulomb. He is a scientist, one who find what is 1 coulomb mean. So the next Coulomb's law ಬಂದಾಗ explain ಮಾಡೋಣ. So basically ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? When the bodies are charged, they are capable of exerting force on the other object. What kind of force they are exerting ಅಂತಂದರೆ they are exerting electrical force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to study about gold leaf electroscope.
gold leaf electroscope. See here, see this is a beaker. This is a beaker and this is a metal. This is a metal and this is metal knob. This is metal knob or this is knob. This is metal knob. ಇದು ಮೆಟಲ್ದು ನಾಬ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮೂವಬಲ್. ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಮೂವಬಲ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎರಡುವೆ ಹೀಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮೂವಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಬಲ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂವಬಲ್ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೇ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಡಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದರೆ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ 25 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 25 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 25 ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 25 ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೆಲ್, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಪೆಲ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 200 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 200 ಮಾಡಿದೆ ನಾನೀಗ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 100. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 100 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇನಿಷಿಯಲಿ 25 ಇತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಬಂತು ಇನಿಷಿಯಲಿ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 200 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 100. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 50. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 50. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪೆಲ್. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್.
ಮತ್ತೆ 25 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ 200 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 300 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 100, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 100, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. This degree of divergence determines the amount of charge on the body. If the degree of divergence is maximum, then the charge on the body is maximum. If the degree of divergence very less, iste agiddu, degree of divergence is very less, then amount of charge on the body is very less. Finally, we say that gold leaf electroscope is a device used to detect charge on the body. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ electroscope is a device used to detect charge on a body. Gold leaf electroscope is a device used to detect charge on a body. If the degree of divergence of gold leaves are maximum, then charge on the body is maximum. If degree of divergence is less divergence iste divergence ಆಯಿತು, amount of charge in the body ಏನು less, divergence ಇಷ್ಟಾಯಿತು, amount of charge in the body ಏನು maximum, ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is regarding gold leaf electroscope. In the next class we are going to discuss about what are the properties of charges and Coulomb's law and induction process, conduction process. Thank you.